सत श्री अकाल दोस्तों, हाजिर है फिर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹਰ ਕੁੜੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਘਰ 'ਚ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਗੱਡੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਮਨ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਨਾਣ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। मेरा सौरा परिवार कोई लम्बा चौड़ा नहीं सी। मैं अपने कमरे की सजावट ते खूबसूरती देख के हैरान रह गई। जिस तरह मैं तैयार सी उसी तरह ही मेरे कमरे नू भी सजाया गया सी। मैं अपने पति का इंतजार कर रही सी। मैं बेड ते बैठी हुई सी ते सारे लोग कमरे चों बाहर जा चुके सन। नमन कमरे च आया ते मेरे कोल आके बैठ गया। मैं घुंड कढ़ रखिया सी। उसने पहला मैनू मूंह दिखाई विच सोने दी अंगूठी दित्ती। उस तो बाद मेरा घुन चुक्या। पहला तो वो मैनू गौर नाल देखदा रहा, पर उन्हां नज़रां 'च कुछ अजीब जिहा सी, कुछ अजिहा जो मैनू बेचैन कर रहा सी। थोड़े समय बाद उसने कहा, सीमा तू मेथों ज्यादा सोहनी नहीं, तुसी इस तरह क्यों कह रहे हो? तां कहन लग्या, मैनू तेरे 'च कोई दिलचस्पी नहीं है ते मेथों किसी किस्म दी मोहब्बत दी उम्मीद ना रखी। मैं हैरान रह गई सी। फिर उसने एकदम मेरी चुन्नी उतारी ते अपने सिर ते ले ली ते कहन लग्या, मैं इस चुन्नी च तेरे नालों ज्यादा सोहना लग रहा हाँ। पर मेरे च उसनू देखन दी हिम्मत किथे सी। वो दोबारा मेरे नेड़े आया ते कहन लग्या, ये गल इस कमरे तो बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तां तू जानदी है मैं तेरे नाल की कर सकदा हाँ। इसलिए चंगा होवेगा कि इस राज नू अपने सीने च दबा मेरे मापिया दी अपने मापियो वांग सेवा करी। मेरे मामले च दखल अंदाजी करन दी कोशिश भी ना करी। तेनू इस घर च किसी चीज दी कोई कमी नहीं होवेगी। उन्हां दीयां गल्लां सुन के मेरियां अखां हंझुआं नाल भर गईयां, पर मेरे मुंह ते चुप दा ताला लग्या लिया। ओ मैथों ये पुछ के मेरे कोलों खड़ा हो गया कि तेरी लाल लिपस्टिक किथे है। मेरे इशारे राही दसन ते ओ लिपस्टिक उस दराज चों कट के लगान लग्या। मैं बेजान कदमां नाल उठी ते ड्रेसिंग रूम च जाके कपड़े बदले ते वापस आके पै गई। मेरे पैंदे ही नमन ने कहा, ये तेरा बेड नहीं है, क्योंकि मैं किसी औरत नू इत्ते बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सिराना चुक्या ते सोफे ते जाके पै गई। पर ओह रात पहाड़ वर्गी सी। मैं एक नामर्द इंसान दी पत्नी सी। एक ख्याल आंदे ही मैनू कुछ होन लग्या। मेरे देखते ही देखते ओ औरत दी तरह तैयार होया, अपने रेशमी कपड़े पाए ते नाल ही मेरी लाल चुन्नी ले ली ते बेड ते पै गया। थोड़ी देर बाद जदों मैं देखया तां ओ सो चुका सी। मैं सारी रात जाग के कट्टी ते जदों मैनू नींद आउण लगी तां सवेर हो गई। एने च नमन भी उठ गया ते उठते ही उसने मैनू पहला सवाल किया, तू मेरे कपड़े नहीं कड्डे? उसनू कोई ख्याल नहीं सी कि मैं उसदी नवी नवेली दुल्हन हां। खैर मैं तुरंत उठी ते अलमारी चों उसदे कपड़े देखन लगी ते उसनू कपड़े दे दिते ते उसनू सवाल किया कि अज तां असीं रिसेप्शन च बैठना है। उसने कहा, मेरे दफ्तर च विआह तो भी ज्यादा जरूरी काम है। अगे तो मेरे नाल कोई सवाल जवाब ना करी। मेरियां चीजां मैनू हमेशा समय ते चाहिदियां हन। ते फिर दफ्तर चला गया। शाम नू रिसेप्शन लई मैनू तैयार करवाया गया, पर मेरे दिल च किसी भी श्रृंगार दी दिलचस्पी नहीं रही सी। जदों मैनू स्टेज ते बिठाया गया तां उत्थे पहला ही मौजूद सी। बड़े प्यार नाल उसने मेरा हाथ फड़िया ते मैनू
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਚਿਹਰਾ ਨਮਨ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਮਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਮਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਬੀ, ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਮਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਤੋਹਫੇ ਨਮਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ। ਖੈਰ, ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਵਾਂਗ ਇਹ ਰਾਤ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਪ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੰਘਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ। ਨੌਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਮਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਲੱਗਿਆ। ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੌਰਵ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਬਣਵਾਇਆ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਸਮੇਂ ਨਮਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੌਰਵ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾਵਤ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੌਰਵ ਦੇ ਘਰ ਦਾਵਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਨ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਲ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵੇਂਗੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਜੋੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਂਗੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਰਾਤ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਮਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਨਮਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਨਮਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਮਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸੌਰਵ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੇਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਕਲੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੌਰਵ ਤੇ ਨਮਨ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਰਵ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਸੌਰਵ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦਾਵਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੇ, ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌਰਵ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਮਸਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ,
ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਖੈਰ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਸੌਰਵ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੌਰਵ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਝਟਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਘਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਮਨ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੀ ਕੱਢੀ। ਉਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਰਵ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਬੁਲਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸੱਸ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਸੌਰਵ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਰੁਕ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਫਿਕਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੌਰਵ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਮਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ। ਸੌਰਵ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ। ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੌਲੀ ਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੌਰਵ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਸ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਪਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਮਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੌਰਵ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੋੜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੌਰਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਸੀ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੋ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੌਰਵ ਦੀ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੌਰਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਰਾਜ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੋਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੌਰਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਫਿਰ ਸੌਰਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੀ। ਸੌਰਵ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੌਰਵ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਮਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਸੌਰਵ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਫਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੂੜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਵੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਗਵਾ ਬੈਠੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਵਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੰਝੂ ਸੌਰਵ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਰਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੌਰਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਰੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਸੌਰਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਨਮਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਮਨ ਨੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਮਨ ਦੀ ਉਹ ਧਮਕੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਰਵ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਮਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੜਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਵੀ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੌਰਵ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਨਮਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਮਨ ਦਾ ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਆਹ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਮਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਨਮਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਸੌਰਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਨਮਨ ਘਰੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਨਮਨ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਮਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਮਨ ਕਮਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਮਨ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਸੌਰਵ ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਉਸਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚਕਰਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੌਰਵ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਸਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ। ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਮਨ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਐਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਦੇਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਤੇ ਤੇਜ਼-ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਮਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਗੱਡੀ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੌਰਵ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸੌਰਵ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਸੀਮਾ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਸੌਰਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੌਰਵ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਨਮਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਡਰ ਗਈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। ਸੌਰਵ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਜੋਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਸੌਰਵ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸੀਨ ਲੱਗਦੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਣੀ ਵਾਲਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਮਨ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਰਵ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸੌਰਵ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਖਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੀ ਦੋਸਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੌਰਵ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਸ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸੌਰਵ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗਿਫਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਨਮਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਂਗੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੌਰਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਰਵ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। सौरभ मेरा अपनी जान तो भी ज्यादा ख्याल रखता है। दोस्तों कमेंट करके जरूर दसना कि मैं सौरभ नाल विआह करके चंगा कीता ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।